ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز دے اندر اللہ رب العزت دی بے عیب کتاب تو ساڑھے دلوں نو منور فرما رہے سن بھائی محمد رفیق صاحب، اور کیونکہ اس محفل پاک نو دو نسبتاں حاصل نے، ایک تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر اور دوسرا اس مہینے دی نسبت درال شان اولیاء۔ تو میں جو آیت کریمہ پڑھیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ خبردار بے شک جو اللہ دے ولی نے انہاں نو نہ تے کوئی خوف ہے نہ غمگین ہون گے۔ ہن سب تو پہلے اللہ نے خبردار کر دیتا، ایک مثال ہے کسی طرف اگر خطرہ ہوئے تو لکھیا جاندہ ہے کہ خبردار اس طرف نہیں آنا، توڑی جان جا سکتی ہے۔ اتھے اللہ نے خبردار کیوں فرمایا؟ فرمایا خبردار جڑا میرے ولیاں دے بارے بھونکے گا اس دا ایمان جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انہا بے شک شک نو بھی دور کر دیتا کہ میرے جڑے ولی نے، جڑے میرے نیک بندے نے، انہوں نے نہ تے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہونگے۔ خوف تو مراد دنیا تے رہ کے کسے چرند پرند، کسے انسان، کسے بادشاہ، وزیر، شہنشاہ، کسے ایس پی اے، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایم پی اے، ایم این اے کولو نہیں ڈرنگے، حق بات کہنے یا بلکہ ڈر رکھنگے تو صرف اللہ اور اللہ دے رسول دا رکھنگے دنیا تے رہ کے۔ کسے دنیا دار کولو نہیں ڈرنگے کہ جناب میرا مال، میرا جناب پیسہ بند ہو جائے گا یا میرا نظرانہ بند ہو جائے گا، بلکہ نہیں۔ اور کیا ہے کہ اس وقت خوف رکھنگے تو صرف رب دا رکھنگے۔ اور میں تھے رک ایک بات عرض کردہ چلا جاواں، حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر خلیفہ منصور باللہ اشرفیاں دیا کچھ تھیلیاں لے کے حاضر ہویا، آکے عرض کردہ حضور اے نذرانہ قبول کر لو۔ آپ نے فرمایا مینوں تیرے نذرانے دی کوئی لوڑ نہیں، آپ نے ٹھکرا دیتا۔ اس نے بار بار جس وقت اصرار کیتا نا تو آپ نے پکڑیا اس نذرانے نو جو اشرفیاں دیا تھیلیاں سی، پکڑ کے آپ نے نچوڑیا تو اس اندر خون بہن لگ گیا۔ آپ فرمان لگے کیا تو لوگاں دا خون نچوڑ کے میرے کو لے کے آیا ہے؟ کیا خون لوگاں دا؟ مینوں اگر خاندان رسول ہون دا ڈر نہ ہوندا تے اے خون اتنا بہندا کہ تیرے محلہ تک پہنچ جاندا۔ تو دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، آپ وقت دے حاکم خلیفہ کو نہیں ڈرے بلکہ حق بات کہہ دیتی کہ تو لوگاں دا خون چوس رہے ہیں، لوگاں دا خون پسینہ چوس رہے ہیں جس طرح اج ساڑھے نال ہو رہا ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، غمگین تو مراد کیا ہے؟ کل نفس نفسی دا عالم ہوئے گا، بھائی بھائی دا نہیں ہوئے گا، دوست دوست دا نہیں ہوئے گا، رشتہ دار رشتہ دار دا نہیں ہوئے گا، ہر کسی نو باپ بیٹے دا نہیں ہوئے گا، بیٹا باپ دا نہیں ہوئے گا، اولاد ماں باپ دی نہیں ہوئے گی، ماں باپ اولاد دا نہیں ہوئے گا، بیوی بچے کوئی کسی دا نہیں، ہر کسی نو اپنا اپنا غم لگا ہوئے گا۔ پتہ نہیں آج میرے نال کی بنے گا، پتہ نہیں آج میرے نال کی بنے گا، لیکن ہوئے گا کیا؟ کیونکہ اس وقت غمگین او بندے نہیں ہونگے جڑے اللہ دے ولی ہونگے، باقی ہر ایک بندہ اپنے غم دے اندر ڈوبے ہوئے گا۔ تو دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، اللہ دے ولیاں دی بڑی شان ہے۔ بس ایک میں بات عرض کر کے اس محفل نو آگے لے کے چلنا، کیونکہ قبلہ پیر صاحب بھی قریب تشریف لا چکے ہیں، تو زیادہ تر ٹائم اسی انہاں دے روحانی گفتگو سننی ہے۔ تو حضرات محترم، میں بات کر رہا کیونکہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، تو آپ دے والدین کریمین دا بھی تذکرہ ہو جائے۔ آپ دے والد محترم حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ، آپ نہ ایک دن گزرے تو آپ نو بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کیا کیتا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب لڑے آندہ ہے، پانی دے اندر اٹھا لیا اور اس نے کھا لیا۔ جس وقت کھا لیا نا اور کھا کے دل دے اندر خیال آیا کہ یار اس داخل کوئی مالک بھی ہے ایسی، میں اس دی مالک دی اجازت تو بغیر اس نو کھا لیا ہے۔ اور جس وقت دل دے اندر خیال آیا، دل دے اندر خیال بات اتری نا، تو آپ نے جس طرف پانی آندہ پیاسی اس طرف چلنا شروع کرتا، چل دیاں آخر کر آپ نے کیا کیتا؟ آپ نے جو ہے باغ پا لیا۔ جس وقت باغ پایا، باغ دے مالک کل چلے گئے، مالک نے جا کے ڈھونڈ کے اس نے کہنے لگے کہ یار اس طرح میں ایک سیب کھا بیٹھا، تو
हुण इस दी कीमत लैनी है ते कीमत लै लै इस सेब दी मेरे कोलों, और अगर तू कीमत नहीं लैनी तो फिर मैनू माफ कर दे। दो ही गल्लां ने, मेहरबानी कर मेरे ते शफकत कर, मैं बस भूख दे अंदर भूख दी शिद्दत दी वजह तो उठा के खा बैठा। आपने फरमाया कि भी एवें नहीं तेनू माफी मिलनी, बल्कि इस 10 साल इस मेरे बाग दी खिदमत करनी पैगी, उस तो बाद मेरी एक शर्त और होएगी, फिर तेनू माफी मिलेगी। हुण क्या होया कि उस वक्त उस टाइम आपने जो है उस बाग दे खिदमत करनी शुरू कर दी थी। बाग नू गोडी देंदे ने, पानी देंदे ने, हत्ता कि एक दिन बाग दे मालिक कोले कुछ मेहमान आ गया, फरमान लगे ऐ अबू मूसा जा तू इस तरह कर कि तू कुछ सेब तोड़ के लेके आ। जिस वक्त तोड़ के लेके आया ना बिच कच्चे भी सेब ने, उन्होंने कहा तेनू पता नहीं, तेनू पहचान नहीं हुई, चेक नहीं कीता ही। आप फरमान लगे हजूर इको चेक कीता सी, अजे तो ओदियां देनियां दे रहा मैं, तो उस तो बाद चेक ही नहीं कीता कि सेब कैसे ने। तो दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हकीकत बात है, आप जिस वक्त 10 साल गुजरे, 10 साल तो बाद आप फरमान लगे भी मेरे 10 साल पूरे हो गए। कहने लगे दूसरी शर्त भी सी, अगर शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर इत्थे ही खिदमत करता रहा। उन्होंने आपने अर्ज की भी केड़ी है, फरमान लगे भी दूसरी शर्त मेरी केड़ी है। उस वक्त तो कहने लगे कि दूसरी मेरी शर्त है नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद ताहिर साहब। तो आपने जो है उस वक्त मैं भी दूसरी शर्त केड़ी है, मैं कह कि मेरी बेटी है जड़ी जबान तो गूंगी है, अखां तो नबीनी है, कन्ना तो बहरी है, पैरां तो लंगड़ी है, हत्थां तो लुंजी है, अगर ते उस दे नाल तू शादी कर सकना, निकाह कर सकना तो ठीक है, नहीं तो तेनू माफी नहीं मिलेगी। हुण आपने थोड़ी देर सोचा, सोचने तो बाद कहने लगे चलो इत्थों तो जान छुटती, एक इंसान है, इंसान की खिदमत करना भी और लाचार इंसान की खिदमत करना भी कार्य सवाब है। तो आपने इरादा कर लिया भी चलो ठीक है, मैनू ए शर्त मंजूर है। जिस वक्त निकाह हो गया, आप अपने कमरे के अंदर जाने ने तो देखते ने हसीनो जमील औरत पांदे ने, हसीनो जमील औरत पांदे ने, और जिसके हाथ भी सलामत ने, जबान भी सलामत है, पाँव भी सलामत है और अखा भी सलामत ने, दौड़ के वापस आए। और आप तो सुसर जी पूछने लगे बेटा क्या वजह है, कहने लगे लेकिन आज मैनू लगता है कोई और आ गई है, तुसी तो क्या सी कि मेरी जड़ी बेटी है जबान तो गूंगी है, अखा तो नबीनी, हथां तो लुंजी है, पैरां तो लंगड़ी है और कन्ना तो बहरी है, तो सारे आजाद सलामत ने। आप लगे भी गल इसे तरह ही है, सुन ले, पैरां तो लंगड़ी इस तरह कि इन्हां पैरां दे नाल इसने घर की तहलीज तो कदी बहर कदम नहीं रखा, जबान तो गूंगी इस वजह तो है कि जबान दे नाल कदी इसने झूठ नहीं बोलिया, अरे कन्ना तो बहरी इस वजह तो है इस इन्हां कन्ना दे नाल इसने कदी गाने बाजे नहीं सुने और नुहाबाजी नहीं सुनी, और अखां तो नबीनी इस वजह तो है कि इन अखां दे नाल इसने किसी गैर महरम दा चेहरा नहीं तकिया। तो दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बाप और मां दा तकवा ऐसा होवे तो फिर बिचो जेड़ा लाल पैदा होंदा है वो भी कोई आम नहीं होंदा, गौसे आजम पैदा होंदा है। और रुक के मैं बात अर्ज करता चला गया, आपके बाप ने तो एक सेब उठाया तो इतनी देर खिदमत करते रहे कि दिखाया समझाया कि दुनिया ते ही माफी ले लो चंगी गल है, लेकिन आज असी की करने हैं, फ्रूट वाले को जाने हैं, फ्रूट खरीद लगने, एक दो चुक के खा लेने हैं। हकीकत बात ऐसे हो रहा है, पकौड़े समोसे वाले की दुकान पे जा रहे हैं, वो उठा के खा लेने हैं, और जलेबी वाले की दुकान पे जा रहे हैं, जलेबी चाह के उठा के खानी शुरू कर देने हैं। अरे अल्लाह दे बंदे ये नहीं, क्योंकि जो साढ़े तोल के अंदर तोल तय पाया उस तोल के अंदर उठा के खा, तू उसकी दुकान तो उठा के क्यों खा रहे हैं? क्योंकि रब ने फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कल कयामत वाले दिन जर्रे जर्रे दा हिसाब होना है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उत्थे की करांगे? आज वक्त है साढ़े कोल कि आज आ जाइए अल्लाह दी बारगाह दे अंदर, अगर कोई ऐसा अमल कीता है तो ऐंदा इरादा करिए कि यार असी अपनी चीज खानी है, किसी दी उठा के नहीं खानी। अल्लाह दे वलियां ने जो सानू सबक दिता है। तो बिला तखीर अब मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता हूं। मैं हाफिज मोहम्मद इब्राहिम कि वो मैक तो तशरीफ लेके आना और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साडे कलूब अज़ान मुनव्वर फरमान। नारे तकबीर। नहीं नहीं यार, एवें नहीं कहना यार, मैं हकीकत गल है यार। कल जिस वक्त कब्र जाना ना तो पहले सवाल क्यों ना, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? जो रब दा नाम दुनिया ते लेके पुकारता होएगा तो फिर जवाब देवेगा रब्बी जल्ला। जेदा ए अकीदा है वो बोले नारे तकबीर।
اللہ دا نام لین لگے بھی نہیں ڈرنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثنا خان مصطفیٰ.